चंडीगढ़ में निकाय चुनावों को लेकर आज होगी कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग। विधायक गीता भुक्कल करेंगी अध्यक्षता। कल दिल्ली में कांग्रेस का हुआ था मंथन। बीबीएमबी को लेकर अभय चौटाला का फिर सरकार पर हमला। बोले प्रदेश में कमजोर सरकार इसलिए नहीं कर पा रहे विरोध, आने वाले समय में पानी के लिए दिक्कत आएगी। गुरुग्राम में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। आसिफ पर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के आरोप। कोचिंग सेंटर में स्पेनिश सीखने जाती थी हिंदू लड़की, परिजनों ने की गिरफ्तारी की मांग। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड। लुधियाना वाले घर में ईडी की छापेमारी। संजीव अरोड़ा बोले जांच में सहयोग करने के लिए तैयार। सीएम मान का बीजेपी पर वार। कहा ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कायराना कार्रवाई। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। वहीं निकाय चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की मीटिंग होगी। हरियाणा कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की यह बैठक है। घोषणा पत्र कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल इसकी अध्यक्षता करेगी। चंडीगढ़ में दोपहर 2:30 बजे यह बैठक होगी। कई विधायक और नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ा इस वक्त कांग्रेस के अंदर भी मंथन चल रहा है। चर्चा की जा रही है कि जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उनमें किनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, किनको खड़ा किया जा सकता है चुनाव के लिए, और इसके लिए ही लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। और जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद हलचल मची है कांग्रेस के अंदर, मंथन और तेज हो रहा है। एक तरह से तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ही इस पर फैसला करेगी, और इसी को लेकर आज कांग्रेस की मीटिंग है। हरियाणा कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की यह बैठक होगी, जिसमें चेयरपर्सन गीता भुक्कल अध्यक्षता करेंगी इसके साथ ही 2:30 बजे यह बैठक शुरू हो रही होगी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे की क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी निकाय चुनावों को लेकर। वहीं दिल्ली में भी कल कांग्रेस की निकाय चुनावों को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कई बड़े फैसले भी लिए गए, क्योंकि निकाय चुनाव आने वाले हैं 21 तारीख से। इसके लिए शुरू हो जाएगा नामांकन, और नामांकन शुरू होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि किस तरह की रणनीति रहती है कांग्रेस की, कौन कौन से उनके उम्मीदवार रहेंगे निकाय चुनावों में, किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, इसको लेकर क्या उसकी रणनीति रहेगी, क्या योजनाएं हैं, क्या वो अपने चुनावों में अलग करेगी इस बार, ताकि अपनी जो स्थिति है वो मजबूत कर पाए। और इसी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और कई बड़े फैसले भी लिए गए। लोगों से नाम मांगे हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए पैनल बनेंगे, और फिर जो अलग अलग कमेटियां बना रखी हैं उसमें उसके भी नाम डिसाइड करेंगे। हर उसकी कमेटी बनी अलग, हर कॉर्पोरेशन की वो करेंगे, और फिर फाइनली फैसला करेंगे। हर जगह दोबारा चुनाव कॉर्पोरेशन सारे से काउंसिल का जो है छोटा बात करने से का लेके जो फैसला लिया गया है, किस प्रकार से, क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे? पार्टी ने फैसला लिया है जी, पार्टी ने सारा देश के मिला है, का फैसला लिया। सर भविष्य में ऐसा ना हो, दोबारा क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो अस्तित्व पे भी सवाल उठता है। फिर वो तो सर स्पीकर को पत्र लिखेंगे पड़ेगा। जो राज्यसभा में जो है ना, जो वोट दिखाने का प्रावधान है पार्टी को, तो जो नहीं कहता एंटी। तो हरियाणा में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर जहां कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी ने भी पूरी तैयारी करने में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने सोनीपत में बैठक की, और इसके साथ ही उन्होंने भी अपनी रणनीति तैयार करने के लिए मंथन का दौर चल रहा है। कौन से प्रत्याशी निकाय चुनावों में उतारे जाएंगे बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, और अपनी तैयारियों में बीजेपी जुटी नजर आ रही है।
सोनीपत जिले में सोनीपत निगम का जो चुनाव है, इसमें मेयर का चुनाव है और 22 पार्षदों का चुनाव है। उसको लेके हम आज सभी जो मेयर पद के आवेदन करता हैं उन सब से बातचीत करेंगे और जो 22 वार्डों में अलग अलग जो पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन तमाम सभी से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता का सबका हक है कि वो चुनाव लड़ना चाहें, अपनी इच्छा जाहिर करें। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा जाहिर करी है उन सब के नाम पर हम चर्चा करेंगे और सबसे बातचीत करेंगे और फिर सर्वसम्मति से एक नाम का फैसला लेते हुए हम। सौरभ शुक्ला आपके सांसद मीत हेयर के साथ जुड़े हैं, चलिए आपको वहां लेकर चलते हैं। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਕਸ ਹੋ ਜੇ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ 23 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ 33% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 3 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 2023 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਡਿਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 2.4 ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਘਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2.4 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ US ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀ 2.4 ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਪੀ ਵਾਂਗੂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਪੀ ਵਾਂਗੂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ BBMP ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹੋ। ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਨਮਸ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ VOTING ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। 3 ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ UT ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ? ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੋਟ, ਤੁਹਾਡੇ MPs ਦੀ 3 MP ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੋਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏਗੀ, UT ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 2023 ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 33% ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਚਵਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਿਆ 16, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਭਖ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ 3600 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਪਿਆ। 48-72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਗੋਆ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 22 ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ BJP ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ED CBI ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ BJP ਦਾ। 100% ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੀ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਥਕੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ BJP ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ, CBI ਦੀ ਰੇਡ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ED CBI ਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ CBI ਜਾਂ ED ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, BJP ਨੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਬਾਈ ਕਰੁੱਕ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ ਵੀ,
ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, 90% ਕੁਰਬਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀਸੀ ਤੇ ਉਡਾ ਲਓਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਕਲੀਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ मासूम शर्मा जो विवादों में अक्सर घिरे रहते हैं, अपने बयानों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देहरादून में एक इवेंट हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, जहां पर उन्होंने विवादित भाषा का इस्तेमाल किया था। और जो है इसी को लेकर जो है कई सवाल भी उठ रहे हैं। महिला कमीशन ने भी मासूम शर्मा को लेकर सवाल उठाए हैं और इसी को लेकर शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आज इसको लेकर ही जिक्र भी किया जाएगा, क्योंकि अपने बयान जिस तरह के वो देते हैं और इनके कई गानों पर भी जिस तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग बार बार उठती रहती है। हालांकि मासूम शर्मा ने माफ़ी भी मांगी थी अपने विवाद को लेकर जो देहरादून में हुआ था, और उसको लेकर उन्होंने कहा था कि वो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन स्टेज पर से वो गालियां देते नजर आए थे। साथी आए हैं जितने पत्रकार छायाकर बंधु, सभी को राम राम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो फिल्म की कास्टिंग है, यशपाल सर हैं, निशा जी हैं और फिल्म के डायरेक्टर हैं रणजीत जी, वो 15 मिनट के अंदर सभी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा फिल्म के बारे में बात कर लेंगे। तब तक 15-20 मिनट आप जितने भी आपके कोई भी मेरे से पर्सनली कोई सवाल है आप वो पूछ सकते हैं। जी हाँ, एक आया मेरे को सम्मन और महिला आयोग का जो सम्मन आया था उसका हमने जो है रिप्लाई दे दिया है। और देहरादून में जो भी हुआ वो उससे मैं 2 बार माफी भी मांग चुका हूं। और फिर से अगर देवभूमि के लोगों को अगर ये लगता है कि उनके किसी व्यक्ति को, उनकी भावनाओं को किसी को ठेस पहुंची हो, जितने भी वो लोग जहाँ प्रांगण में थे विद्यालय के, मैं उनसे फिर से माफी मांगता हूं। लेकिन उस वक्त जो मेंटली स्थिति मेरी थी वो मुझे ही पता है, मैं ही जान सकता हूं। जिस तरीके से पूरी रात परिवार परेशान रहा किसी बदमाश की थ्रेट से, जिस हिसाब से उसने कॉल किया था यूएस में मेरे बैठे भाई को, जिस हिसाब से उसने कॉल करके बताया था कि भाई 20-25 करोड़ रुपए का इसका बीमा करा लो, बच्चे पढ़ जाएंगे, इसको देहरादून से वापस नहीं जाने दूंगा। जिस लेवल पे मैं स्ट्रेस में था, ऊपर से मंच भी एकदम भरा हुआ था। एक आदमी को सुबह इवेंट भी करना है, जो कमिटमेंट हो रखी है वो भी पूरी करनी है, और उसके अलावा वो और उसकी टीम और पूरे उसके परिवार को स्ट्रेस में डाल दिया जाता है किसी धमकी के चलते। तो वहां पे एकदम मेंटल लेवल मेरा थोड़ा सा अलग लेवल पे था। तो मैं उन चीजों के लिए मैं कई बार माफी मांग चुका हूं और बार बार मांगता रहूंगा। जी, धमकी यही थी भाई, इसको इसके तो बीमा करा लो इसका 20-25 करोड़ रुपया का, और फिर उस दिन कही बोला तू भी टिकट टाकट देख ले भाई अपनी, तने उसका यूएस से ताना पड़ जाए इमरजेंसी में, जो मेरे चाचा के लड़के बोली। नहीं, हमने जो जवाब उनका जिस मेल से सम्मन आया था
उसी मेल पे हमने उसका जो है रिप्लाई दे दिया है, और उसके बाद अगर कोई उनका दोबारा से कोई उसके ऊपर कोई सवाल जवाब अगर होता है तो फिर देखते हैं। बाकी महिलाओं की मैं इज्जत करता हूं और हर महिला हमारे घर में भी बहन बेटी है, लेकिन किसी का परिवार जब स्ट्रेस में आ जाओ और जान पे अगर बात आ जाओ तो थोड़ा सा माइंड खराब, दिमाग खराब हो जाओ, वो अलग बात है कि मैंने वो मंच के माध्यम से नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैंने लगा था कि कुछ लोग उसने भेज रखे हैं वहां पे, और दिमाग मैंने अपना कार्यक्रम भी देना, और इतना क्राउड था वहां पे मंच पे कि मैं ना एकदम कोई हादसा हो जाओ तो एकदम भाग भी नहीं सकते, इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं हो सकते। मैं सारा प्रोग्राम 1.5-2 फुट की जगह पे खड़ा होकर कर रहा था। पता नहीं किस टाइम किस जगह से क्या घटना दुर्घटना हो जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं ना, उनको सिर्फ ये दिखता है कि भाई इसने ये कर दिया, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। उसका मैं बता रहा हूं। उसके बाद तुरंत मेरा वहां पे मैं 2 बजे के आसपास फ्री हुआ था, 2-2:30 बजे। तुरंत फिर मेरा शाम को प्रोग्राम था चंडीगढ़, मैं चौपर से आया था, चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ से अगले दिन मेरा बराला साहब के साथ टोहाना में कार्यक्रम था। अगले दिन जो मेरा कार्यक्रम था खैर में प्रोग्राम था। तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं फिल्म प्रमोशन को लेके भी और उस तरीके से। लेकिन ऑनलाइन में मतलब आज ही मैंने अपना पूरा वकील से बात करके सारा अपना बता के ऑनलाइन आज मैंने उसको भेजा है, और फिजिकली मैं जाके जहाँ पे मेरी FIR हुई है वहाँ पे, क्योंकि थाना वही लगेगा, मुझे भी जाना है, तो वहाँ जाके मैं अपनी FIR दर्ज कराऊंगा। आपके परिवार को धमकी दी, इसको लेकर एक तो आपने क्या कहीं तक कंप्लेंट करवाई है, FIR दर्ज करवाई, दूसरा क्या आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को भी कुछ कहोगे कि सिक्योरिटी दी जाए या कोई और तरीका? ऐसा है, हरियाणा सरकार के कुछ एक लोगों को पता भी है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो बंदा हरियाणा सरकार के कई मंचों से भी नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी का पटकाव डे भी देखा गया उसको। तो नहीं, पदाधिकारी टुच भैया, नाम डिस्क्लोज करने में कोई खाम का स्टार बनाना ठीक को नहीं होता। आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को या आपने भाजपा को किसी को बोला है कि इस तरीके से मेरे को आपका जो मंच साझा कर रहे हो आप इसके साथ, तो मुझे धमका रहा है? मैंने बोला 1-2 अधिकारियों को बोला अभी। हाँ, उस पर संज्ञान ले रखा है, समझ रहे हैं। हाँ जी। रंगदारी की नहीं, ये है जी एक वो होता है ना ईगो सेटिस्फेक्शन, कि भाई कल को मासूम छोटा कलाकार था, जिस टाइम हम बुलाया करते उस टाइम आ जाया करता। आज हम जहां बुलावे हैं वहां पे यो क्यों नहीं उपस्थित होता? तो सारा एक ईगो का मामला है। हाँ, मेरा जानकार है वो। मैंने उत्तराखंड पुलिस को कंप्लेंट करी है, और उसका सारा जल्दी उम्मीद है मैंने कि उसकी भी उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और वो CCTV फुटेज में भी आया हुआ है, हाथ में वो आया है। 4 लोग आए थे, 2 गाड़ी में थे, 2 उतरे थे, सब आया है, और सब धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा।